คุณผู้ชมครับนี่คือวินาทีที่ทหารไทยของเรามีการเปิดฉากด้วยการยิงปืนใหญ่จากรถถังจำนวน 9 นัดถล่มทหารกัมพูชาซึ่งเจ้าของคลิปเนี่ยเขายังได้โพสต์ข้อความระบุเอาไว้บอกว่ากดไป 9 นัดมึงอยู่ได้อยู่ไปแล้วก็แสดงอาการคือดีใจสะใจที่ยิงออกไป 9 นัดนะครับเพราะว่าตั้งรับหลายครั้งเหมือนกันมาคราวนี้ทหารไทยของเราก็ต้องมีการปกป้องพื้นที่อธิปไตยในเขตที่มีการประจำอยู่นะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้พาคุณผู้ชมไปดูที่เพจ Army Military Force ครับเขาได้โพสต์ภาพรถถังของไทยในสภาพที่กระบอกปืนใหญ่เนี่ยแตกแต่คุณผู้ชมฮะก่อนหน้านี้ต้องบอกว่ารถถัง VT4 คันนี้นะเขาเนี่ยมีการที่จะปกป้องอธิปไตยของไทยและมีการสู้รบอย่างหนักหน่วงในพื้นที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาถามว่าเราปกป้องอธิปไตยของไทยหนักแค่ไหนคุณผู้ชมดูสภาพรถถังที่อยู่บนหน้าจอโอ้โหดูสิฮะเสียหายใช่ไหมเนี่ยเสียหายยับเยินเลยนะครับเขาเนี่ยมีการโพสต์เอาไว้บอกว่ารถถังหลัก VT4 เนี่ยที่ผลิตในประเทศจีนของกองทัพบกไทยได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงในระหว่างการยิงโจมตีใส่ตำแหน่งทหารของกัมพูชาในพื้นที่แนวหน้าเขาบอกว่ายิงอย่างหนักหน่วงจนลำกล้องของปืนอ่ะมันแตกเลยครับเพราะว่าถ้าหากว่าเรายิงช้าก็อาจจะไม่ทันการกัมพูชาเขายิงใส่มาเรื่อยๆไง BM21 อ่ะแล้วก็ไหนจะเป็นอาวุธอีกเยอะแยะมากมายที่เขาระดมมาในการที่จะคุกคามประเทศไทยของเรานะครับนอกจากนี้คุณผู้ชมครับเขาบอกว่าระบบเล็งเป้าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือของระบบการควบคุมการยิงนี่แหละของรถถังหลัก VT4 แล้วก็ระบบเตือนภัยเรเซอร์เนี่ยก็ได้รับความเสียหายด้วยเช่นเดียวกันก็ทำให้มีพลทหารของประจำรถถังนะฮะเป็นพลประจำรถถังคุณผู้ชมครับได้รับบาดเจ็บรวม3นายต่อมาเนี่ยก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งก็เป็นทหารที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นระบุว่าไม่รู้อะไรเนี่ยอย่าเพิ่งเม้นนะคือบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมรถถังเนี่ยถึงต้องมีลำการยิงแตกทำไมปืนแตกทำไมเราเอารถถังสภาพแบบนี้ไปใช้ในการสู้รบล่ะรถถังเราคุณภาพไม่ดีหรือเปล่าคือคอมเมนต์คนที่เขามองเห็นแค่ภาพแล้วก็มาคอมเมนต์เชิงตำหนิ얼마전태국과캄보디아 국경의 전장 한복판에서 벌어진 믿기 힘든 광경을 전해드렸었죠. 최첨단을 자랑하던 태국 육군의 중국산 VT4 전차 한 대가 격렬한 포격 도중 갑자기 주포가 터져 산산조각 나버린 것인데요. 적의 공격도 아닌 자체 결함으로 전차의 포신이 터져나가자 현장의 병사들은 큰 충격에 빠졌고 태국군 당국도 즉각 원인 조사에 착수했습니다. 그런데 이날 진짜로 폭발한 것은 전차보다도 태국 국민들의 분노였습니다. 태국 국민들은 이번 사건 전까지만 해도 정부와 군의 방침에 대해서 매우 불만이 많았습니다. 그나마 전쟁 발발 이후 태국이 캄보디아를 압도적인 전력 차이로 찍어누르게 되면서 민심이 조금 나아지고 있었는데요. 그 분위기가 얼마 가지도 못해서 전차라는 상징적인 무기가 적습도 아니고 자체 결함 때문에 폭발해서 캄보디아의 조롱을 듣는 상황이 되자 여론이 되려 크게 역류하고 있는 것입니다. 처음에는 민심을 무시하더니 그래도 군사력과 안보는 챙겼구나 하며 안도하다가 그러면 그렇지의 품질 미달 전차로 비리나 저질렀구나 하는 반응으로 뒤집힌 겁니다. 태국 국민들의 분노가 어느 정도일지는 짐작이 되죠. 사건 소식이 퍼지자 태국 사회는 발칵 뒤집혔고 해외 국방 전문 매체들조차 값싼 수출용 무기가 과연 강도 높은 실전 운용을 견딜 수 있는지 의문이라며 중국산 장비의 내구성 문제를 지적하기 시작했습니다. 그만큼 이번 사태에 대한 반향이 태국 안팎으로 엄청났다는 뜻입니다. 이 역시 태국 사람들은 국제망신이라고 생각하고 있고요. 태국군이 애써 감추려 해도 현재 SNS와 현지 언론 댓글창에는 불만과 조롱이 쏟아지고 있는데요. 우리가 중국 제품을 산 건 어리석은 짓이었어. 태국군은 구매할 때 품질을 우선시하는 게 아니라 가장 많은 뇌물을 주는 업체를 우선시한다. 두부 건물, 두부 탱크, 두부 잠수함. 우리 군인들은 훌륭하고 숙련됐지만 중국제 무기는 그다지 신뢰할 수가 없네. 어린이날 행사에 탱크가 등장했어요. 저는 중국 팬이었지만 이번만큼은 새로운 회사를 고려해봐야 될 것 같습니다. 한국의 K2도 훌륭하고 러시아의 T-90M도 괜찮지 않을까요? 한국산 K2는 아마 훨씬 좋을 거야. 중국제는 뇌물만 많이 주고 품질은 이 정도밖에 안 돼. 한국산 K2가 낫습니다. 중국산은 여전히 품질이 떨어져요. 중국이 태국의 진정한 적이다. 온라인상에 퍼진 사진들과 보도를 본 태국 누리꾼들은 거센 분노와 냉소로 반응했습니다. 대부분 중국 무기는 못 믿겠다는 내용으로 도배되었죠. 그리고 그 중에는 다른 전차를 사와야 한다 현실적인 해결책을 논하는 댓글도 많았습니다. 거기서 가장 많이 언급되고 있는 게 한국의 K2 전차입니다.
이건 단순히 태국 사람들이 한국이라는 나라에 더 우호적이거나 해서 나오는 발언이 아닙니다. 그들이 진짜로 한국 전차를 가질 기회도 있었기 때문에 하는 말이죠. 현재 태국에서는 그동안 중국 무기의 저렴한 가격만 믿고 써왔건만 정작 결정적일 때에 제값에 반도 못한다는 한탄이 터져 나옵니다. 태국이 애초에 VT4 전차를 선택한 가장 큰 이유도 가격 경쟁력이었기 때문입니다. 지난 2016년 노후 전차 교체 사업 당시 태국은 러시아 T-90S, 한국 K1A1, 중국 VT4 이렇게 세 가지를 최종 후보로 올려놓고 비교했습니다. 결국 가장 저렴한 중국제 VT4를 도입하기로 결정하면서 한국산 전차는 경쟁에서 탈락했죠. 그해 태국은 1차분 VT4 전차 28대를 약 49억 바트에 계약하며 중국산 전차의 첫 해외 고객이 됐습니다. M1 에이브람스나 K2, 레오파드2를 사는 것보다 훨씬 싸고 우리에겐 이 정도면 충분하다는 것이었습니다. 한국에게도 아주 납득이 안 되는 결과는 아니었습니다. 넉넉지 못한 사정에 태국한테 가격은 1순위로 고려될 수밖에 없었고 한국이 제시한 가격은 중국의 1.25배 수준이었습니다. 사실 한국의 제안도 제법 저렴한 편이지만 중국산의 가격 공세에는 어쩔 도리가 없죠. 중국은 VT4의 공식 수출 가격 65억 7천만 원을 무려 5분의 1 수준으로 깎아 대당 13억 4천만 원에 제시했으니까요. 이 한 방으로 중국은 당초 최유력 후보였던 러시아의 T-90S를 단번에 떨어뜨려 버렸다고 합니다. 더군다나 한국은 K2도 아니고 K1이 후보 기종이었습니다. 국내 전차가 K2로 본격적으로 전환되기 시작하는 시점에서 K1 중고품과 관련 업그레이드 기술을 수출해 볼 수 있지 않을까 해서 시도했던 사업이었죠. 엄연히 말해서 K1의 성능은 그렇게까지 뛰어난 게 아니다 보니 한국 입장에서도 아예 가격을 완전히 후려쳐버리는 중국을 이길 수 있을 것이라 생각하지 않았습니다. 그렇게 태국은 중국 전차를 얻게 되었고 이번 전쟁은 그 영광스러운 첫 실전이 될 터였습니다. 그리고 아시다시피 이번 포심 폭발 사고로 그 믿었던 가성비 신화가 한순간에 무너졌습니다. 당연히 태국 누리꾼들은 한국 전차 제쳐놓고 겨우 이런 걸 샀느냐며 분통을 터뜨리고 있습니다. 심지어 총리가 책임지고 중국제 전차 전부를 한국 K2로 바꿔오라는 격한 반응까지 등장한 상황입니다. 값만 싸면 뭐하냐는 냉소와 함께 중국산 무기 전반에 대한 불신이 극에 달한 것입니다. 어떤 댓글에서는 태국인들이 얼마 전 겪은 악몽까지 되살아나고 있습니다. 지난 3월 미얀마 강진 때 태국 방콕에 있던 한 고층 빌딩이 와르르 무너져 내린 사건이 있었죠. 놀랍게도 주변 모든 건물이 멀쩡했는데 오직 그 빌딩만 붕괴되어 많은 사상자가 발생했습니다. 나중에 밝혀진 바에 따르면 문제의 33층 빌딩은 중국 국영 건설사가 지은 건물이었고 이 사고로 80여 명의 사상자가 발생했습니다. 태국 정부 조사 결과 설계 시공 결함이나 부적격 자재 사용 등 부실 시공 정황이 강하게 제기되었고 결국 중국과의 협력 사업 자체에 대한 불신의 씨앗이 태국에 남았습니다. 그리고 이번 전차 폭발 사건의 댓글에서는 VT4 전차도 무너진 건물과 같은 철제를 써서 만들어진 것이냐는 비아냥이 달렸습니다. 중국에 일을 맡기면 죄다 무너지고 터진다는 인식이 자리를 잡아버린 것입니다. 이렇듯 건설부터 군사 장비까지 연달아 터진 중국산 품질 논란에 태국 민심은 폭발 직전입니다. 믿었던 값싼 중국 제품이 오히려 비싼 대가를 치르게 만들었다는 분노와 허탈감이 퍼지고 있습니다. 결국 태국에서는 뒤늦게나마 K2 전차를 도입하자는 여론이 힘을 얻고 있습니다. 태국이 한국 전차를 외면하고 도입한 중국 전차가 폭발하는 사이에 한국은 K2 전차의 해외 수출에 2번이나 성공했습니다. K1A1보다도 훨씬 발전된 세계 최고 수준 성능에 도달한 강력한 전차가 폴란드와 페루에서 선택받았죠. 한때 한국 전차를 손에 넣을 수도 있었던 태국은 이들이 한국으로부터 새 전차를 얻고 유럽과 남미 지역에서 각각 지상군 패권까지 노려보는 상황이 더없이 부럽습니다. 그게 우리가 될 수도 있었는데 하면서 말입니다. 그런데 실제로 자기들은 무슨 중국산 싸구려 전차를 샀다가 뭐 아무것도 없는 거지 나라 캄보디아 따위한테 군사 도발이나 당하고 심지어 그 전차가 터져버리기까지 했습니다. 그 울분은 감히 헤아려지지도 않습니다. 이러니 이제라도 K2를 사오라는 외침이 나올 수밖에요. 우리에겐 솔직히 남의 나라 분쟁처럼 보이던 태국 캄보디아 전쟁에서 뜻밖의 팔지도 않은 한국산 무기가 주목받는 아이러니한 상황이 펼쳐지고 있는 상황인데요. 워낙에 글로벌 시장에서 성공가도를 달리는 K2 전차이다 보니 태국에서도 이제서야 한국산으로 갈아타자는 주장이 설득력을 얻는 모양새입니다. 한 대의 전차 폭발이 촉발한 이번 사태는 앞으로 태국과 동남아 국가들의 군사 전략의 변화를 가져올 수도 있습니다. 적어도 중국 무기를 사는 것은 한 번 더 망설이게 될 테죠. 그리고 그 경우 이들이 눈을 돌릴 곳은 자연스레 한국이 될 것입니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.
도움이 되셨다면 좋아요를, 다른 이야기도 궁금하시면 구독을 눌러주세요.